एक सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है उसकी गाइडलाइन है और उन्होंने गाइडलाइंस के मुताबिक जो भी इंडिया के थर्मल स्टेशन है ਜਿਹੜੇ 25 साल की मियाद पूरी कर चुके हैं उन्होंने जे अनइकोनॉमिकल हो तो उन्होंने बंद करना ये गाइडलाइन के हिस्से चलता है। एक साइंटिफिक टर्म है न्यू गैस डीसल्फराइजेशन। पहला तो वो मशीना लाणगे फिर SPM कंट्रोल जोड़ा पार्टिकुलेट मैटर है उन्होंने कंट्रोल करने की मशीनरी लाणगे तो मरकरी जोड़ा मरकरी कंट्रोल करने की भी लाणगे और ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ ਉਹਦਾ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨਡਰਿੰਕੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਨਾਲ ਬੇਸਡ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਸਿਰਫ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੀ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ तमाम ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਆਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਸੁਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ कि बठिंडे का जिहड़ा पावर स्टेशन है थर्मल प्लांट है उन्होंने सरकार ने किते वेचता है ये बंद कर दिता है और ये कोई लोगों के जिहड़े हित है ये नाल कोई पंजाब सरकार धरो कर रही है। सो सब तो पहला तो क्योंकि आ कैमरे दीयां कालियां अखां दे जरिए मैं पंजाब के लोगों को इस गल का विश्वास भरोसा इतबार यकीन दिवाना चाहना है कि जिस वेले सरकार बनती है मंत्री बनते हैं मुख मंत्री बनते हैं तो वो मुल्क प्रति और अपनी कौम प्रति एक वफादारी की हल्फ लेंदे है परमात्मा के अगे वफादारी की हल्फ लेंदे कि जो भी फैसले होणगे ये मुल्क ते कौम के हित च होणगे। सो एक अज की प्रैस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही सी कि पहला तो कि बठिंडा जिहड़ा पावर स्टेशन है ये बंद क्यों किया गया तो हुण जो बंद हो गया है तो अगे इस पावर स्टेशन का असीं की करना। सो बठिंडा जिहड़ा पावर स्टेशन बंद होया ये तीन पहलू ने एक तो कमर्शल है एक इन्वायरमेंटल है तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव है। कमर्शल तो इहदा यह है कि जिन्हों प्लांट लोड फैक्टर कहते हैं कि ये जिहड़ा बिजली घर है ये एक जे 24 घंटे चलता है तो उन्होंने एक दिन मनते हैं और बठिंडा स्टेशन दे जिहड़ा प्लांट लोड फैक्टर सीगा ये 7.23 रह गया सी। इहदा मतलब 92% ये बंद रहिंदा सी, इनू चलाउण दी जरूरत नहीं पैंदी सी, पावर सरप्लस हो गई सी। सो प्लांट लोड फैक्टर जे 7.23 होवे तो फिर उन्होंने फिर चलाउण दा या उन्होंने रखण दा ये जिहड़ा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। दूसरा मैं ये भी कहना चाहांगा कि एक सेंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है उसकी गाइडलाइंस है और उन्होंने गाइडलाइंस के मुताबिक जो भी इंडिया के विच थर्मल स्टेशन हैगे जिहड़े 25 साल की बुनियाद पूरी कर चुके हैं उन्होंने जे अनइकोनॉमिकल होण तो उन्होंने बंद करना ये गाइडलाइन के हिस्से च आंदा है। और बठिंडे का जिहड़ा स्टेशन सीगा ये 38 तो 43 साल उम्र पूरी कर चुकिया सीगा। तीसरा सीगा कि जिहड़ी इहदी पावर की कॉस्ट सीगी ये बठिंडे दे विच ये 7 रुपए ते 70 पैसे आ रही सी जिहड़ी कि अज जिहड़ा अज जदों आपां बैठे हैं अज पंजाब ने बिजली खरीदी है 2 रुपए 30 पैसे ते 2 रुपए 70 पैसे ते एक मैरिट ऑर्डर हुंदा मैरिट ऑर्डर हुंदा कि सब तो सस्ती बिजली कित्थों मिलती है और उस मैरिट ऑर्डर की तुसीं उलंघना नहीं कर सकते। जे मैनू किसी होर प्लांट तो किते बिजली सस्ती मिलती है तो मैं ये नहीं कि मैं बठिंडे वाला प्लांट चलाऊँगा महंगा 7 रुपए 70 पैसे वाला पर मैं 2 रुपए की 30 पैसे की बिजली नहीं खरीदूँगा। और ये बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीका है
सो टोटल मैं कह सकदा कि अज जिहड़ी पंजाब दी बिजली जिहड़ी सानू अज खास करके झोने वास्ते मिल रही है, अज दे महीने दे विच ये 3 रुपए तो थल्ले मिल रही है। एक ये मैं ये भी वाजे करना चाहुंदा है कि बठिंडा जिहड़ा पावर स्टेशन सीगा, इहदे विच तकरीबन 1057 रेगुलर इंपलॉय सीगे, इहदे विच आउटसोर्स 131 सीगे ते कॉन्ट्रैक्ट ते 665 सीगे। पंजाब सरकार ने बठिंडे प्लांट का एक भी इंपलॉय, चाहे वह रेगुलर सी, चाहे आउटसोर्स सी ते चाहे वह कॉन्ट्रैक्ट सी, एक भी बंदे नूं नौकरी तो नहीं कढ़िया। सारे बंदियां नूं उन्होंने ऑल्टरनेटिव जगह ते बठिंडे डिस्ट्रिक्ट दे विच उन्होंने उन्होंने तबादला करता। सो नॉट अ सिंगल इंपलॉय ऑफ द बठिंडा थर्मल प्लांट वॉज रीट्रेंच्ड। और जिस तरह मैं कहा कि जे 7 रुपए 70 पैसे की बिजली प्रोड्यूस होंदी है तो प्लांट लोड फैक्टर जिहड़ा है वो 7.23 है, तो ये प्लांट जिहड़ा है ये अनवाइबल हो गया सी। दूसरा मैं ये भी कहना कि जे ये प्लांट को असीं रखते हैं तो यदा जिहड़ा प्लांट लोड फैक्टर है इट्स अंडर 8, तो यदा जिहड़ा मेंटेनेंस लेबर ते एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है ये 110 करोड़ रुपए साल का पैंदा। कोई भी जिम्मेवार सरकार और ये जिहड़े अपने टैक्स पेयर दे पैसे ते ऐसा गैर जिम्मेवारा फैसला नहीं लै सकती कि असीं उहनूं कंटिन्यू करिए। इस लिहाजा ये पिछले 3 साल तो ये प्लांट बंद पिया सी। और मैं एक गल ये भी जांदा जांदा तुहानूं दस के जाऊँगा कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट इन्वायरमेंट ते क्लाइमेट चेंज उन्हां दियां हदायतां हैगियां कि जिन्ने भी पंजाब दे विच पावर प्लांट जिहड़े कोल फायर्ड है चल रहे हैं वो FGD, हुण ये एक साइंटिफिक टर्म है, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, पहला तो वो मशीनां लाणगे, फिर SPM नूं कंट्रोल जिहड़ा वो पार्टिकुलेट मैटर है उन्होंने कंट्रोल करन दी मशीनरी लाणगे, ते मरकरी जिहड़ा है ये मरकरी कंट्रोल करन दी भी लाणगे। और जिहड़ा प्लांट उत्थे नहीं लाऊगा उहदा 18 लाख रुपया दिहाड़ी दा उहदा जुर्माना है। हुण जिहड़ा प्लांट चल ही नहीं रहा उहदे ते 250-300 करोड़ रुपया पेनल्टी भर के हर साल इहदी पेनल्टी 200-250 करोड़ बनूगी। ਇਹਦਾ भी कोई आइडिया नहीं सीगा। और मैं जांदा जांदा तुहानूं ये भी कहांगा कि सो इन्वायरमेंटल, एडमिनिस्ट्रेटिव ते कमर्शियल ये 3 कारण सीगे कि बठिंडा दा जिहड़ा पावर प्लांट है ये 3 साल पहला पंजाब सरकार ने इनू बंद करने का फैसला किया। हुण सवाल ये रह गया कि एक बार ये प्लांट बंद हो गया, किसी इंपलॉय की रीट्रेंचमेंट नहीं हुई। और मैं थोनों ये वसूक ना दस सकता क्योंकि मैं बठिंडा कंस्टिट्यूएंसी नूं रिप्रेजेंट करदा। एक साइलेंट मेजोरिटी है, अकाली दल नूं दुख हो सकता है, आम आदमी पार्टी नूं दुख हो सकता है, पर जिहड़े बठिंडे शहर के लोग है जिन्हां ते सिर ते पिछले 40 साल तो स्वाह डिग्री सी, क्योंकि आफ्टर ऑल ये एडा इन्ना तुसीं लखां टन कोला जिहड़ा है जे किते मचाउने हो तो उसकी स्वाह किते ना किते डिगूगी। ये बठिंडे शहर के उत्ते डिगदी सी, उन्होंने तो एक सुख का साह लिया। हुण सवाल सिर्फ एक इन्ना ही रह गया कि ये जिहड़ा प्लांट है इहदा जिहड़ा इहदी जिहड़ी ज़मीन है इहदा की सरकार की करन चली है, क्योंकि कुछ पेपरां ने लिखता है कि गौरमेंट ने ये ज़मीन वेच देनी है। ये तो वेचता, ये लोगों के हित जिहड़े है गौरमेंट ये भी वेच के खा जूगी। सो ये 3 पहलू है। एक तो बठिंडे दे विच कोई 164 एकड़ दे विच झीलां है, पानी जिहड़ा इहनूं चलाउण वास्ते लोड़ सी। सरकार ने फैसला किया कि ये जिहड़ियां झीलां 164 एकड़ ये उवें ही रख के ते बठिंडा शहर की जिहड़ी वाटर सप्लाई है ये इहदा हिस्सा बन जाणगीआं, क्योंकि साडा जिहड़ा बठिंडे का पीण वाला पानी है ग्राउंड वाटर जिहड़ा अनड्रिंकेबल है, तो जिद्दन नहर बंद हुंदी है कैनाल बेस्ड है तो साडे कोले स्टोरेज की कैपेसिटी सिर्फ 10-12 दिनों की है। जे बंदी 10-12 दिनों तो ज़्यादा हो जाती है तो बठिंडे शहर च पानी मुक जाता है। सो गौरमेंट ने यह फैसला किया है कि 164 एकड़
ये पानी जिहड़ा है ये बठिंडे की वाटर सप्लाई का हिस्सा बन जाऊगा। 2.5-3 महीने भी नहर बंद हो जाए तो बठिंडे शहर में पानी की कमी नहीं आएगी। दूसरा ये पावर कॉलोनी है थर्मल प्लांट की, जिथे अफसर ते सारा अमला रहिंदा सी, ये 280 एकड़ च है। सरकार ने फैसला किया है कि 280 एकड़ दे विच जिहड़ियां कोठियां बणियां, उत्थे प्लेग्राउंड बनिया, उत्थे स्कूल बनिया, उत्थे स्टेडियम बनिया, जिन्नी भी साडी सिविल ते पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, DC SSP सैशन जज तो लैके क्लास 4 के जिहड़े इंपलॉइज है वो उस पावर कॉलोनी च उन्हां नूं मुंतकिल कर दिता जाऊगा। पंजाब सरकार दा हर एक मुलाजम उहदे विच अकोमोडेशन है, और जे असीं ये फैसला ना लैंदे तो ये जिहड़े उत्थे मकान बने ये 2 4 5 10 साल बाद इन्हां ने खंडरात बन जाना सी। टोटल पंजाब की सॉरी बठिंडे की जिहड़ी सिविल लाइनस वजदी है, जिथे सड़क महकमे दे जिहड़े जिन्ने भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है DC तो लैके क्लास 4 तक, ये सारी सिविल लाइन जिहड़ी असी खाली हो जाएगी। तो जिन्नी पुलिस लाइन है, जिन्नी पुलिस के अफसर है, वो भी सारे उस पावर कॉलोनी च आ जाएंगे। और 65 एकड़ जमीन जिहड़ी है ये पंजाब सरकार की जमीन जिहड़ी है ये साडे सिटी सेंटर वास्ते, कमर्शियल सेंटर वास्ते बहुत वधिया कोई बाहरली कंपनी तो डिज़ाइन बना के, जिहड़ा कि बठिंडे दे विच या सॉरी पंजाब दे विच भी इस किस्म का जिहड़ा सिटी प्लैनिंग नहीं होएगी उत्थे डिज़ाइन करांगे। सो मैं थोड़े जरिए अज ये पूछना चाहना है कि जिन्होंने ये एजीटेशन लॉन्च किया है कि जे बठिंडे दीयां झीलां पानी की सप्लाई बन जाण तो किसी को की इतराज़ हो सकता। जे पावर कॉलोनी जिहड़ी कि खाली पई है ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ सिविल ते पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सारी उत्थे चली जाती है, क्लास 4 तक उत्थे चले जाता है, तो वो किसी को की इतराज़ है। बकाया रह गया 1320 एकड़ जमीन जिथे कि थर्मल प्लांट लग्या सी, ऐश डाइक्स वगैरह वगैरह वगैरह। सरकार ने फैसला किया है कि ये सारी जमीन जिहड़ी है इहदे ते इंडस्ट्रीयल पार्क बनेगा, कारोबार का पहिया जिहड़ा है एक बारी फिर चलेगा। सरकार ने फैसला किया है कि जिहड़ी चीन तो इंडस्ट्री टुट के आ रही है और वो हिंदुस्तान च अपने आप नूं पार्क करना चाहती है, तो पंजाब भी एक ऐसा डेस्टिनेशन होएगा जिथे कि इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट हो सके। और जिन्ने बंदे, जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया कि 1000 बंदा थर्मल प्लांट च रेगूलर काम करता सी और तकरीबन 1000 जिहड़ा आउटसोर्स के कॉन्ट्रैक्ट सी, मैं वसूख ना कह सकदा, मैं किसी सियासी शोखाबाजी ना गल नहीं कह रहा कि इदों घट्टो घट्ट भी 50 गुणा 50,000 बंदा जो ये इंडस्ट्रीयल पार्क डिवेलप हो जाता है, चाहे वह फार्मा पार्क की शक्ल च आवे या होर किसी पार्क की शक्ल च आवे, तो बठिंडे के लोग जिहड़े है, जिहड़े कि कारोबारी लोग है, ये बठिंडे शहर नूं और उस इलाके नूं एक बहुत वड्डा वरदान साबित होएगा। बठिंडा शहर तुसीं जाणदे हो एक एजुकेशन का हब बन चुका है, एक मैडिसन का हब बन चुका है, और असीं चाहते हैं कि बठिंडा शहर एक इंडस्ट्री का हब बने। सो ये गल कहनी कि ये नाल कोई पंजाब दे हित जिहड़े है वो नाल कोई धरोह कीता है या असीं कोई मिस जजमेंट कर ली है कि ये पावर प्लांट बंद नहीं होना चाहिए सी और यदी जगह कोई नवी डिवेलपमेंट होर ना होवे, तो मैं समझदा है ये बेबुनियाद है। ये मुख्तसर जा मेरा एक बयान सी पावर प्लांट के हवाले नाल कि जे कोई किसी का सवाल है तो मैं आई बी हैप्पी टू आंसर दैट। ये असी इस वेले जिहड़ी मैंडेट दित्ती है ये हाउसिंग ते अर्बन अफेयर्स का जिहड़ा साडा डिपार्टमेंट है उन्होंने दित्ती है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 100 करोड़ रुपया उन्होंने स्टेट गारंटी भी देनी है, जिहदे नाल कि जिहड़ा इंडस्ट्रीयल पार्क 1320 एकड़ का मैं कह रहा, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सारा स्टीम, कॉमन एफिलुएंट प्लांट, सड़कां वगैरह वगैरह बनाना है, वो सारा नक्शा जिहड़ा तैयार हो सके। पंजाब सरकार ये कोशिश करेगी कि इंडिया दे विच 3 फार्मास्यूटिकल पार्क आ रहे। मैनूं ये पता चलिया कि एक तो गुजरात नूं ऑलरेडी ਉਹਦੀ निशानदेही हो चुकी है, 2 अजे होर देने हैं। जे फार्मास्यूटिकल पार्क बन जाता है तो
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਲਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵਿਨ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪਾਰਕ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਾਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਫਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਉਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪਲਾਂਟ ਆਏਗਾ ਪਾਰਕ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਆਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਚ ਕਰਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪਲਾਂਟ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਪੁੱਟ ਟੂ ਆਪਟੀਮਮ ਯੂਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਮੁਸਤਕਿਲ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਦਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਸੈਂਟਰਿਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵਿਨ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਫॉर एवरीबॉडी ਸਭ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਰ ਜੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪਾਰਕ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਆਵੇ, ਪਰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੱਥ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪਾਰਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਮਿਨੀਮਮ ਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰ 1200-1300 ਏਕੜਸ ਆਫ ਲੈਂਡ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਠਿੰਡਾ ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਜੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 1500 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਸਭ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਸਾਈਡਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 220 ਏਕੜ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਸਾਈਡਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁੱਡਸ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਆਣਾ ਜਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁੱਡਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਏਗੀ ਸਰ। ਮੱਪੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ ਸੀ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ 8%, ਸਾਲ 'ਚ ਸਿਰਫ 8% ਤੇ ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਜੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਫ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਇਹ ਵੀ ਅਕਸਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਕੱਲਾ ਧੂੰਆਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 43 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਕੋਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਕਾਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ 7 ਰੁਪਏ ਤੇ 29 ਪੈਸੇ 70 ਪੈਸੇ ਸੌਰੀ 7 ਰੁਪਏ 70 ਪੈਸੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ 2 ਰੁਪਏ 30 ਪੈਸੇ ਤੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ 7 ਰੁਪਏ 70 ਵਾਲਾ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਫਾਦ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ 3 ਰੁਪਏ 20 ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਮੈਰਿਟ ਆਰਡਰ ਬਣਦਾ ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਇਹ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਗਰੀਬ ਕੌਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਹੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਾਵਾਂ? ਜੇ ਆਪਣਾ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਣੀ, I will have to shut down my plant। ਨਹੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਰੋਪੜ ਵੀ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਰੋਪੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 5 ਕੇ 5.25 ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ 2 ਰੁਪਏ 30 ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਾਸਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਦਰਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੰਗਰੌਲੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਰਿਟ ਆਰਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਰੋਪੜ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਫਿਰ ਲੋਡ ਸਾਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਪੈਣਾ।
ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਲਾਂਟ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇੰਪਲੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਗਏ। ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪਹੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ 1320 ਏਕੜ 'ਚ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਪਾਵਰ ਕਾਲੋਨੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 65 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ 65 ਅਸੀਂ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼, ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਜਦੀਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੋਟਲ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਲਾ ਪੱਟਣਾ, ਕੋਲਾ ਲੱਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣਾ, ਕੋਲਾ ਮਚਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿਟ ਹੈਡ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਕੋਲਾ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਕਾਲੋਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਫਸਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ 280 ਏਕੜ 'ਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 280 ਏਕੜ 'ਚ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਵਾਂਗੂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿਸ਼ਗਾਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 164 ਏਕੜ ਲੇਕ ਆ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਹਿ ਗਏ 1320 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਖਰੀਦੇਗੀ, ਮੈਂ 300 ਏਕੜ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕਲੋਨੀ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਲੋਨੀ ਵੀ ਬਣੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਕੋਈ ਕੱਦੂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀ 280 ਏਕੜ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਸ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 65 ਏਕੜ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਆ ਉਹ ਸਸਤੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਘਨੌਲੀ ਵਾਲਾ, ਰੋਪੜ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਹੈ ਦੂਰਬੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 42-43 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪਲਾਂਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਲਾਂਟ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ, ਇਹ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ 737 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਊਂਗਾ ਖੜਾ ਜੀ, ਇਹ 2 ਰੁਪਏ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1 ਲੀਟਰ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੇ ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਊਂਗਾ ਐਂ ਖੜਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ 6/9/2006 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2
ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ BOT ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਨਸਾ ਬਣਵਾਲਾ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾਭੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਭੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਵਾਇਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਲਈ। ਪਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਸਭ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ I don't see a future, simply because Punjab is very far from the coal mines. ਰੇਲਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ 3 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ 2 ਰੁਪਏ 30 ਜਾਂ 70 ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧੂਆਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਸਸਤੀ ਐਨਰਜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਚੱਲੂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵਾਣਾਲਾ, ਨਾਭਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਵੋਲਿਊਮ ਡਾਈਵਰਸ at the moment because we are surplus in power. In fact, we are paying fixed costs to thermal plants which were set up under the previous government. So at the moment it is not on the drawing boards. And I don't, मतलब जब projections आएंगी, since we have the land and we have that plant and all over there, as and when the projections come कि we would need, Punjab would need more power. अभी तक तो अगर आपकी इकोनॉमी रिसेशन में नहीं, डिप्रेशन में जा रही है और बिजली की डिमांड ही नहीं है, तो व्हाट इज द नीड टू सेट अप अनदर पावर प्लांट? सर ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਤ 'ਚ ਸੀਗਾ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ, ਲੋਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ 2 ਰੁਪਏ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਖਰੀਦ ਰਹੀ, ਸਰ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ 7 ਰੁਪਏ 70 ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਰੁਪਏ 30 ਪੈਸੇ 'ਚ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋਕ 'ਚ ਕੋਈ 2 ਰੁਪਏ 30 ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕਾਸਟ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰ ਇਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾਭਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸੌਰੀ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਰ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ 2 ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਕਿਊਲਰ ਜਿਹਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ 12000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਝੋਨੇ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਅਗਲੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਪਈ ਤਾਂ 14000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਐਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਵਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ 2800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਵੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੇਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਇੰਪਲੋਈ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 14000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਓਵਰਹੈਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਆਸ ਹੈਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟਣ ਦੀ? ਸਾਬ eventually medium term ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ we will have to think about solarization। ਜੇ ਅੱਜ ਸੋਲਰ ਦੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 255 ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਕਿਉਂ?
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਹੈ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਹਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਜਿਹੜਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਰ ਸੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ BBMB ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ 40-50 ਪੈਸੇ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਪੜ ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਚਲੋ ਖੁਦਾ ਨਖਵਾਸਤਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਐਕਸਪੈਂਡ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੰਮੀ ਜੀ, 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਹਾਈਡਲ ਬਿਜਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾਇਆ ਜੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ 2 ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 70-30 ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਕਾਤ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 90-10 ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੇਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪੰਚਵਾੜਾ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਡਾ ਲਾਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਪਚਵਾੜਾ ਉਹ ਜੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਡਿਗਿੰਗ ਦੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। Sorry? It has been withdrawn and it's under litigation or with Ministry of Coal and we are wanting it back. ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਰ? ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ PSPCL ਨੇ 30 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰੇਲੂ 35 ਪੈਸੇ ਵਪਾਰਕ ਬਿਜਲੀ ਵਧਾਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲਵਾਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਲਵਾਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਸਭ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪੈਸੇਂਜਰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਪਰ ਉਹ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰੇਟ ਚਾਰजेस ਕੀਪ ਗੋਇੰਗ ਅਪ। ਜੋ ਵੀ ਫਰੇਟ ਵਧੂਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੋਲੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਮੁਕਰਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਇੱਕ ਸਾਲਸ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਖਰਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਰੇਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਰੇਟ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਰੁਪਈਆ 2 ਰੁਪਏ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਮੈਂ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 14,000 ਕੁਝ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਲਰੇਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 6500 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, SCBC ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 14,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਟ ਵਰਕਸ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ ਓਵਰ $2 ਬਿਲੀਅਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਟੇਟ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ 14 ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ GST ਆਪਣੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਚ ਹੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਲਈ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਰਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਘੜੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ,
1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਵੈਲਿਡ ਸੀ ਕਿ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੋਲੰਟਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੋਲੰਟਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿੱਲ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 10 ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਪਹੁੰਚਾ। ਸਭ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਰਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਫਾਰਮਰਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਤਕੀ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਅਪ ਫॉर ਡਿਬੇਟ। ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ। ਸਰ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸਭ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਜੀ। ਸੋਲਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ₹2.55 ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ 8-8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹੈਗੇ, 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਇਹਦੀ ਟੋਟਲ ਸੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਦੇयर इज अ कैपिटल कॉस्ट ਇਨਵੋਲਵਡ ਕਿ ਇਹ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੋਰੋਇੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ। 80,000 ਕਰੋੜ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਕੈਪੀਟਲ ਕਾਸਟ ਆਫ ਸੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ 80,000 ਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੀ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਜੇ ਟੂ ਦ ਐਕਸਟੈਂਟ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਮਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਨਾ ਸੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ can be only done in bits and pieces यार, but it will be a very good idea कि if पंजाब ਦੇ total ट्यूबवेल्स ਦੀ solarization ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ 35 ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ? ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਐਸਐਮਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ? ਇਹ ਕਦ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ? ਸੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰਤੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਕਦ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ? ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ one of the conditions laid down by the government of India at this time when they wanted to allow the extra borrowing was also that it would stop the power subsidy. ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪੜਚੋੜ ਜਾਂ ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਅੱਜ ਟੋਟਲ ਫਾਰਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 6500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ 26,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ FCI ਦੀ ਸਾਡੀ CCL ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਦਿਸ ਵਰਕਸ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ ਅਬਾਊਟ 12% ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ 12% ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਬੋਝ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਅ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੂ ਟੇਕ ਦੈਟ ਲੋਡ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਇਨ ਪਰਪੈਚੁਇਟੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜੇ ਸੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਵਨ ਟਾਈਮ ਕੈਪੀਟਲ ਕਾਸਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ 10-12 ਸਾਲ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 12% ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਇੱਕ
ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿਸੇ ਜਾਪਾਨ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ We are discussing it. We are discussing it with government of Japan. Don't make it the headline. ਇਹ ਜੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 10 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਕਰ ਲਈਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੂਰਾ ਟੋਟਲ ਸੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟਾਪ ਇਟ। ਬਟ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 365 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ, ਸੁੱਕਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦਾ ਸੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ 2-250 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਵਾਪਸ ਗ੍ਰਿਡ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਅ ਸੋਰਸ ਆਫ ਪਾਵਰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁੱਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚਾਰਜ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਰ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤੀ, ਕੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਸਰ? ਇਹ ਹੁਣ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਟ ਬੀ ਗੁੱਡ। ਵੀ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਆਰ ਬੈਸਟ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਉਪਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ 4000 ਕਰੋੜ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਖਤਮ ਦੀ ਕਰ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ बहुत करना पड़ता है, खून पसीना अपना, किस्मतें यूं ही थोड़ी ना चमक जाती हैं, मुल्कां दियां तकदीरां चमकाउणियां एवें थोड़ी चमक जाणियां, खून पसीना तो करना ही पैना। So we are living from quarter to quarter। ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੁਆਟਰ ਗਿਆ अप्रैल मई और जून, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਕਿਆ, ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕੀ, ਨਾ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟੈਕਸ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ, ਨਾ GST ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਪਾਵਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟ ਗਈ। So this has been a very very severe, and I think we are down by about 7,500 crores this quarter। बट ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਡੈਫਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਵੈਦਰ ਇਟਸ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ, ਮਤਲਬ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਟਿਲ ਰਿਮੇਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਆਜ ਵਗੈਰਾ ਡੈਟ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਉਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ हैं। ਅਸੀਂ बुढ़ापा पेंशन जी है 180-90 करोड़ हो गई है। सो दीज आर द प्रायोरिटीज़ फॉर अस, सैलरीज, पेंशनस, डेट सर्विसिंग, सबसिडी टू इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ਤੇ फाइनली बुढ़ापा पेंशन। इस तो इलावा ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬਜਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲੋਂ ਬਜਟ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਡੈਫਿਸਿਟਸ ਘਟ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਸ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਖਾਧੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਐਤਕੀ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਟੋਆ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਪੈਕੇਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਜੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ? ਸਰ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਫ ਹੈਂਡ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, but nothing beyond that whatever was given। हाँ जी बार-बार हरसिमरत कौर बादल, सुनील बादल कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का आया पैसा ये नहीं दस रहे और बिल्कुल उसको किते होर लगा रहे हैं। आई थिंक ये ਜਿਹੜਾ पब्लिक फाइनेंस है ना जी, ये थोड़ा ਜਿਹਾ पेचीदा ਜਿਹਾ ਮਜਬੂਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਦੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਹੈ,
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਸਟਮਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ। 58% ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 42% ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸਿਸ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਲੈਕਟਿੰਗ ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। 42 ਪੈਸੇ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 42 ਚਲੋ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਭੇਜੀ ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।